خلائی ریسرچ سینٹر سے آپ نے وہاں کے ایک شخص سبٹین سے ساز باز کر کے اہم اور خفیہ نوعیت کی معلومات حاصل کی، پھر اسے کار کے حادثے میں ہلاک کر دی اور یہ معلومات آپ نے ہائی فائی کو فروخت کر دی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں مسٹر ٹونی بال؟ بلیک زیرو کا لہجہ انتہائی سخت ہوتا چلا گیا۔ بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ، الزام تراشی ہے یہ، ٹونی بال نے کرخت لہجے میں کہا اور ایک چٹکی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ اگر یہ غلط ہے مسٹر ٹونی بال تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں تو یہاں اسی لیے آیا تھا کہ آپ کو مطلع کر دوں کہ آپ اگر ان سرگرمیوں سے باز آ جائیں اور ہمارے ملک کے معزز تاجر ہیں، آپ کو یہ حرکات زیب نہیں دیتی۔ بلیک زیرو نے یکلہت لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں آفیسر، یہ سراسر مجھ پر بہتان ترازی ہے، کسی نے آپ کو میرے متعلق غلط رپورٹنگ کی ہے۔ ٹونی بال نے بھی نرم لہجے میں کہا اور دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بلیک زیرو کا لہجہ دوبارہ سخت ہو گیا۔ بالکل، ٹونی بال نے جواب دیا۔ دیکھیے، اگر آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ اپنے ہائی فائی کو یہ معلومات کہاں پہنچائی ہیں اور کس کے ذریعے، تو ہم آپ کو اس کوتاہی سے چشم پوشی کر سکتے ہیں، ورنہ بلیک زیرو نے کہا، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔ او، آپ مجھے ہراساں کر رہے ہیں، میں معزز آدمی ہوں، میں اپنے سفارت خانے سے احتجاج کروں گا۔ ٹونی بال نے ریوالور کو دیکھتے ہی چیختے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ تیزی سے گاؤن کی طرف رینگا۔ اپنے ہاتھ گاؤن سے علیحدہ رکھیے اور چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اکلوتا ملازم بے ہوش پڑا ہے، وہ آپ کی مدد کے لیے یہاں نہیں آ سکتا، بلیک زیرو نے زہرہن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو شدید غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر، مجھے تو آپ کسی مجرم کے ساتھی نظر آتے ہیں، ٹونی بال نے بڑے پریشان سے لہجے میں کہا۔ ہائی فائی کا پتہ بتائیے، میں صرف 3 تک گنوں گا، بلیک زیرو نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ مگر دوسرا لمحہ اس کے لیے بے حیرت کا لمحہ ثابت ہوا، کیونکہ ٹونی بال نے بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر لات چلائی تھی اور بلیک زیرو کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر اڑتا ہوا صوفے کے پیچھے جا گرا تھا، اور پھر ٹونی بال نے پرتے سے اپنا ریوالور نکال لیا تھا۔ اب تمہاری لاش یہاں سے باہر جائے گی، ٹونی بال نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ تو میرا خیال درست نکلا، تو ماہر کھل ہی گئے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ٹونی بال کوئی جواب دیتا، بلیک زیرو نے انتہائی پھرتی سے چھلانگ لگا دی۔ ٹونی بال نے فائر تو کیا، مگر بلیک زیرو چھلانگ لگانے سے پہلے ہی باڈی ڈاج دے چکا تھا، اسی لیے فائر حال ہی چلا گیا اور بلیک زیرو کی لات پوری قوت سے گھومتی ہوئی ٹونی بال کے پہلو میں لگی اور ٹونی بال چیختا ہوا فرش پر گرا۔ اس کے بعد تو بلیک زیرو نے اسے اٹھنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اس کی اتنی لاتیں برق رفتاری سے ٹونی بال کی کھوپڑی پر پڑیں کہ ٹونی بال باوجود کوشش کے سنبھل نہ سکا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی بلیک زیرو نے آگے بڑھ کر صوفے کے پیچھے پڑا ہوا ریوالور اٹھایا اور جیب میں ڈال کر اس نے جھک کر ٹونی بال کو اٹھایا اور اسے کندھے پر ڈال کر ڈرائنگ روم سے باہر آ گیا۔ کوٹھی کے ملازم کو وہ پہلے ہی ایک برآمدے کے کونے میں بے ہوش کر کے ڈال چکا تھا۔ بلیک زیرو نے اسے اسی وقت بے ہوش کر دیا تھا جب وہ اس کی اطلاع ٹونی بال کو دے کر واپس آیا تھا۔ بلیک زیرو ٹونی بال کو کندھے پر اٹھائے پوش میں کھڑی کار کی طرف تیزی سے بڑھتا چلا گیا، لیکن اب اس نے چاند ہی قدم اٹھائے تھے کہ اچانک اس سے پشت پر سے زور سے دھکا لگا اور کندھے پر لدا ہوا ٹونی بال بری طرح تڑپا، اور بلیک زیرو اچانک دھکا لگنے کی وجہ سے لڑکھڑا کر منہ کے بل نیچے کی طرف جھکا اور ٹونی بال اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے فرش پر گرا۔ اس کا اس طرح گرنا اور بلیک زیرو کا اچانک لڑکھڑانا بلیک زیرو کے لیے نیک فال ثابت ہوا، کیونکہ دوسری گولی شائیں کی آواز کے ساتھ ہی بلیک زیرو کے سر کے اوپر سے گزرتے ہی چلی گئی۔ بلیک زیرو نے جھکتے ہی زوردار چھلانگ لگائی اور وہ کار کی چھت سے پھسلتا ہوا اس کے دوسرے سمت پہنچ گیا۔ اب وہ ادھر سے آنے والی گولیوں سے محفوظ ہو چکا تھا، گولیاں سائلنسر لگے ریوالور سے چلائی گئی تھیں، اسی لیے سوائے ٹھک ٹھک کے اور کوئی آواز سنائی نہ دی تھی۔ کار کی دوسری طرف پہنچتے ہی بلیک زیرو نے انتہائی پھرتی سے جیب سے ریوالور نکالا، مگر اسی لمحے سے دور دیوار کے پاس ایک سایہ سا لرزتا ہوا دکھائی دی اور وہ سایہ سا چھلانگ لگا کر دیوار کی دوسری طرف غائب ہو گیا۔ گو بلیک زیرو نے صرف اس کی ایک جھلک دیکھی تھی، لیکن اس ایک جھلک میں وہ اسے پہچان گیا تھا۔ یہ ٹونی بال کا وہی ملازم تھا جسے بلیک زیرو نے بے ہوش کر کے ایک طرف ڈال دیا تھا۔ اسی نے بلیک زیرو کی پشت پر گولی چلائی تھی، لیکن گولی بلیک زیرو کی بجائے ٹونی بال کو چاٹ گئی، یا پھر جان بوجھ کر ٹونی بال کو ختم کیا گیا تھا۔ بلیک زیرو اب کار کے پیچھے سے نکل آیا، اس نے زمین پر پڑے ہوئے ٹونی بال کو دیکھا، وہ ختم ہو چکا تھا۔ بلیک زیرو کو حقیقتاً اس کی موت پر بے حد افسوس ہوا، کیونکہ اس طرح وہ ایک اہم ترین کلو سے محروم ہو گئے تھے۔ بلیک زیرو سے اندازے کی غلطی ہو گئی تھی، اس نے ملازم کو بے ہوش کرنے کے بعد چیک نہ کیا تھا کہ ملازم کو کتنی دیر بعد ہوش آ سکتا ہے۔ بہرحال اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر وہ تیزی سے عمارت کے اندر گھستا چلا گیا۔ اس نے ان کمروں کی بڑے ماہرانہ انداز میں تلاشی لینی شروع کر دی، جہاں اس کے خیال کے مطابق ٹونی بال خفیہ کاغذات چھپا سکتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ٹونی بال جیسے افراد ضرور اپنے گاہکوں کے متعلق معلومات تحریری صورت میں کہیں نہ کہیں چھپا کر رکھتے ہیں۔ اور پھر رائٹنگ ٹیبل کی ایک خفیہ دراز سے اسے ایک چھوٹی سی ڈائری مل گئی۔ اس ڈائری پر ہندسے لکھے ہوئے تھے، ان ہندسوں کے علاوہ اور کسی قسم کی کوئی تحریر نہ تھی۔ بلیک زیرو چند لمحے غور سے صفحے پلٹ پلٹ کر ان ہندسوں کو دیکھتا رہا۔
उसे इन अजीबो गरीब हिंसों की समझ नहीं आ रही थी, मगर चंद लम्हों बाद वो चौंक पड़ा। उसके जहन में ख्याल आया और फिर गौर करने पर उसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। ये हिंसे दरअसल टेलीफोन नंबर थे। ये एक अहम क्लू था। ब्लैक सीरो ने डायरी जेब में डाली और फिर तेज तेज कदम उठाता पोर्च में खड़ी कार की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद कार कोठी से निकलकर दानिश मंजिल की तरफ थोड़ी चली जा रही थी। तनवीर का फ्लैट जूलिया के फ्लैट से गो करीब ही था, लेकिन नेक्स्ट टू की कॉल मिलने से लेकर जूलिया के फ्लैट तक पहुंचते पहुंचते बावजूद इंतहाई तेजी और फुर्ती के उसे 10 मिनट लग ही गए। जब वो फ्लैट पर पहुंचा तो फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था और जूलिया गायब थी। एक तरफ चंद कतरे खून के भी नजर आए और फिर ये कतरे उसे फ्लैट के बाहर भी नजर आ गए। वो समझ गया कि जूलिया को जख्मी करके अगवा किया गया है, लेकिन अब मसला ये था कि वो जूलिया को कहाँ तलाश करे। जूलिया के ज़ख्मी होने और उसे इस तरह अगवा होने से ही उसका खून गुस्से से उबल रहा था, लेकिन वो बेबसी से इधर उधर देख रहा था। उसी लम्हे उसकी नज़र सामने चौक के करीब एक खंबे के नीचे बैठे हुए मजहूल से भिखारी पर पड़ी और एक ख्याल के तहत वो सड़क क्रॉस करके तेजी से इस भिखारी की तरफ दौड़ चला गया। अल्लाह के नाम पर बाबा। भिखारी ने उसे अपने करीब आते देखकर हाथ लगाई। ये लो बाबा, 50 रुपये, और मुझे बताओ कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जो कार खड़ी थी वो किस तरफ गई है। तनवीर ने जेब से 50 का नोट निकाल कर भिखारी की गोद में फेंकते हुए कहा और भिखारी ने बड़ी फुर्ती से नोट झपट कर जेब में डाल लिया। तुम सही हो बाबा, इसीलिए बता देता हूँ, वरना हम भिखारियों के सीने राजों की कब्रें होती हैं। भिखारी ने कहा। 50 रुपये और दूंगा बाबा, जल्दी बताओ। तनवीर ने जेब से एक और सब्ज रंग का नोट निकालते हुए कहा। सब्ज रंग की एक बड़ी सी कार थी बाबा। राजू और मार्टन इसमें आए थे और सामने वाले फ्लैट में घुस गए। जब वो नीचे उतरे तो एक मैम उनके कंधे पर लदी हुई थी। वो इसे कार में डालकर उधर सीधे लेकर गए हैं और अगले चौक से दाएं तरफ मुड़ गए हैं। भिखारी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। राजू और मार्टिन, ये कौन है? तनवीर ने हाथ में पकड़ा हुआ नोट भिखारी की तरफ फेंकते हुए कहा। जाने क्लब के बड़े गुंडे हैं, था याश और जालिम आदमी है। मैं इतवार के रोज इस क्लब के सामने भीख मांगता हूँ, इसलिए उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। भिखारी ने जवाब देते हुए कहा। ओह, फिर तो ये जाने क्लब ही गए होंगे। तनवीर ने तेजी से मुड़ते हुए कहा। सुनो बाबा, मेरी बात सुनो। तुम सही हो, इसलिए बता देता हूँ कि राजू इंतहाई अयाश आदमी है। वो पहले मीम साहिबा के साथ मुंह काला करेगा। इसके लिए उसने एक वीरान से फार्म में अड्डा बनाया हुआ है। हमारी एक नौजवान बेकारन को भी ये ले उड़े थे, फिर उसकी लाश दूसरे रोज इस फार्म के खेतों से मिली थी। ये दोनों यकीनन वहीं गए होंगे। भिखारी ने तनवीर को आवाज देते हुए कहा और तनवीर की आंखों में चमक उभर आई। भिखारी तो इंतहाई काम का आदमी साबित हो रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि सड़क के किनारे बैठा हुआ एक मजहूल सा भिखारी इस कदर बहादुर भी हो सकता है। उसने फुर्ती से जेब से 100 रुपए का एक नोट निकाला और उससे भिखारी को देते हुए कहा। बाबा, जल्दी से बताओ वो फार्म हाउस कहाँ है? तनवीर के लहजे में बेकरारी थी। 100 वाला नोट भी पहले तो नोटों की तरह भिखारी की गडरी में गायब हो गया। वो ज्योति शाहरा के संगे मील से निकलने वाली सड़क के अख्ताम पर आता है, भिखारी ने कहा और तनवीर सर हिलाता हुआ तेजी से फ्लैट के नीचे खड़ी हुई अपनी कार की तरफ दौड़ता चला गया। जूलिया को कार में अगवा करके ले जाने का इसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ था, क्योंकि जाहिर है कार के बगैर इतने भरे परे बाजार में से दिन के वक्त किसी लड़की को अगवा नहीं करके ले जाया जा सकता था। तनवीर कार में बैठा और दूसरे लम्हे उसकी कार गोली की सी रफ्तार से दौड़ती हुई चौक की तरफ बढ़ती चली गई। थोड़ी देर बाद वो ज्योति शाहरा पर पहुंच चुका था और फिर भिखारी के कहने की ऐन मुताबिक 7वें संग के करीब उसने एक बार रोड को अंदर जाते देखा। उसने कार की रफ्तार आहिस्ता की, फिर फार्म के करीब पहुंचकर उसने कार रोक दी और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। गुस्से की शिद्दत से उसका दर्जा हरारत इंतहाई बुलंदियों को छू रहा था, लेकिन सीक्रेट सर्विस की तवील मुलाजमत ने उसे जोश में भी मुहतात रहने का सबक सिखाया हुआ था। इसीलिए जेब से रिवॉल्वर निकाले वो तेजी से फार्म में घुसता चला गया और फिर अंदर दाखिल होते ही उसे एक तरफ वोट में खड़ी सब्ज रंग की कार नजर आ गई और उसकी आंखें चमकने लगीं। भिखारी ने बिल्कुल दुरुस्त पेशेंगोई की थी। वो दोनों गुंडे यहीं मौजूद थे। कार खाली पड़ी हुई थी, लेकिन उसने धूल में कदमों के निशानात सहन गहर में बने हुए छोटे से कमरे की तरफ जाते हुए चेक कर लिए थे। इसलिए वो तेजी से इस कमरे की तरफ बढ़ता चला गया, मगर ये छोटा सा कमरा खाली पड़ा हुआ था। अलबत्ता कदमों के निशानात इस कमरे तक जाने के बाद गायब हो गए थे। तनवीर ने कमरे की दीवारों को गौर से देखा, फिर उसने इन दीवारों को रिवॉल्वर के दस्ते से ठोंका, मगर कहीं कोई खुफिया दरवाज़ा नमूदार न हुआ। तनवीर के चेहरे पर शदीद उलझन के आसार उभर आए। वो चंद लम्हे गौर से इधर उधर देखता रहा, फिर कमरे से बाहर निकल आया। ये दोनों जूलिया समेत न जाने कहाँ गायब हो गए थे। कार के वहाँ मौजूदगी से तो यही जाहिर होता था कि वो वहीं मौजूद थे, लेकिन इनका कोई अता पता मालूम नहीं था। चूँकि कदमों के निशानात घर के अंदर तो गए थे, बाहर ना आए थे, इसलिए उसने यही सोचा कि यकीनन ये लोग नीचे कहीं खुफिया तहखाने में होंगे और इसका रास्ता इस कमरे से जाता होगा। इसलिए वो दोबारा कमरे में दाखिल हो गया। उसी लम्हे उसकी नज़र दीवार पर लगी हुई एक पुरानी सी ब्रैकेट पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा। उसने ब्रैकेट को पकड़कर जैसे ही खींचा, कोने का फर्श सिमटता चला गया और तनवीर उछल पड़ा। नीचे जाती हुई सीढ़ियों से साफ दिखाई दे रही थी और वो तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। उसी लम्हे उसे जूलिया की चीख सुनाई दी और जूलिया की चीख सुनते ही जैसे इस पर वहशत का दौरा पड़ गया हो।
اس نے ایک ایک سیڑھی اترنے کے بجائے زور سے چھلانگ لگائی اور اکٹھی ہی چار چار سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے وہ سیڑھیوں کے اختتام پر موجود کھلے دروازے کے اندر پہنچ گیا، مگر اندر پہنچتے ہی کسی نے اس پر چھلانگ لگا دی اور تنویر اچھل کر پشت کے بال زمین پر جا گرا، مگر نیچے گرتے ہی اس نے تیزی سے کروٹ بدلی۔ دوسرے لمحے اس کے اوپر چھا جانے والا سایہ چیختا ہوا دور جا گرا۔ اسی لمحے تنویر کے حلق سے بھی چیخ نکل گئی، کیونکہ ایک گولی اس کے بازو سے رگڑ کھا کر نکل گئی تھی، لیکن تنویر کے سر پر تو وحشت سوار تھی اور اب تو وہ سنبھل بھی چکا تھا۔ اس نے دو افراد کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا، جن میں سے ایک تو فرش پر گرا تھا جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اسی نے تنویر پر گولی چلائی تھی۔ تنویر نے کروٹ بدلتے ہی تیزی سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور سے فائر کیا اور دوسرے لمحے کمرہ اس کی چیخ سے گونج اٹھا۔ تنویر کی گولی اس کے ہاتھ پر پڑی تھی اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ تنویر دوسرا فائر کرتا، فرش پر گرے ہوئے آدمی نے اچھل کر لاٹ چلائی اور ریوالور تنویر کے ہاتھ سے بھی نکلتا چلا گیا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور نکلتے ہی وہ دونوں اٹھ کر تیزی سے مڑے اور اب وہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان دونوں کے چہرے بھی جذبات کی شدت سے سرخ پڑے ہوئے تھے اور ان کے بازوؤں کی مچھلیاں تڑپ رہی تھیں، مگر تنویر کا جوش ان دونوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا۔ اس نے جولیا کو فرش پر گرا ہوا دیکھ لیا تھا۔ جولیا کا گریبان پھٹا ہوا تھا اور اس بات نے تنویر کے جسم میں آگ لگا دی تھی، چنانچہ حملہ کرنے میں اس پر پہل تنویر نے کی۔ اس نے ان دونوں کو بڑا خوبصورت ڈاش دیا۔ اس کا حملہ کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اڑتا ہوا ان پر جا گرے گا، لیکن تنویر نے بجائے حملہ کرنے کی الٹی کلابازی کھائی تھی اور وہ ان کے سروں کے اوپر سے ہوتا ہوا ان کی پشت پر پہنچ گیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں مڑتے، تنویر نے اچھل کر ان دونوں کی پشت پر دونوں پیر پوری قوت سے مارے اور وہ دونوں چیختے ہوئے منہ کے بل فرش پر گرے۔ تنویر حملہ کر کے تیزی سے فرش سے اٹھا، پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے راجو کی دونوں ٹانگیں پکڑی اور دوسرے لمحے اس نے تیزی سے گھما کر اٹھتے ہوئے مارٹن کے جسم پر دے مارا۔ مارٹن چیختا ہوا فرش سے جا ٹکرایا۔ راجو نے پلٹ کر تنویر سے نپٹنا چاہا، مگر تنویر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زور سے جھٹکا اور پھر تیزی سے راجو کو گھمایا اور پوری قوت سے دیوار سے دے مارا۔ راجو کے حلق سے کربناک چیخ نکلی، مگر تنویر پر تو جیسے وحشت کا دورہ سا پڑ گیا تھا۔ اس نے مسلسل راجو کو گھما گھما کر دیوار سے پٹانا شروع کر دیا۔ راجو کے حلق سے پہلی دو ٹکڑوں کے درمیان تو چیخیں نکلیں، مگر بعد میں اس کی کھوپڑی کے پر ہچ اڑ گئے اور تنویر نے بڑے حقارت آمیز انداز میں اسے ایک طرف پھینکا، پھر وہ دیوار کے ساتھ فرش پر پڑے ہوئے مارٹن کی طرف لپکا جو بے ہوش ہو چکا تھا۔ تنویر، اسے مت مارنا ورنہ ان سے معلومات نہ حاصل ہو سکیں گی، بستر پر پڑی ہوئی جولیا نے چیختے ہوئے کہا، مگر تنویر کے سر پر تو خون سوار تھا۔ اس نے شاید جولیا کی بات سنی ہی نہیں تھی اور پھر اس نے جھک کر بے ہوش پڑے ہوئے مارٹن کو گردن سے پکڑا اور اس کا سر زور سے دیوار سے ٹکرانا شروع کر دیا۔ پہلے ہی ٹکر میں مارٹن کو ہوش آ گیا۔ اس نے تنویر کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑانے کی جدوجہد کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن تنویر پر تو وحشت کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے مشین کی سی تیزی سے دیوار سے سر مارنا شروع کر دیا اور پھر چند لمحوں بعد مارٹن کے سر کا بھی وہی حشر ہوا جو راجو کا ہوا تھا۔ تنویر کے ہاتھ بھی خون سے لتھڑ گئے۔ جب مارٹن کے سر کے اوپر ہچے اڑ گئے تو تنویر نے ایک طویل سانس لی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے اور وحشت سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے مارٹن کے کپڑوں سے اپنے ہاتھ صاف کیے، پھر جولیا کی طرف مڑا۔ جولیا اب جان بوجھ کر الٹی ہو گئی تھی تاکہ پھٹا ہوا گریبان سامنے نہ آئے۔ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ تنویر نے اس کے ہاتھ کھولے اور پھر اپنا کوٹ اتار کر جولیا پر پھینک کر خود دروازے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ میرا کوٹ پہن لو جولیا، تنویر نے مڑتے ہوئے کہا اور جولیا اس کے کردار کی بلندی پر ششدر رہ گئی۔ اس نے جلدی سے کوٹ پہن لیا اور اس کے بٹن بند کیے، پھر پیروں کی رسیاں کھول کر بستر سے نیچے اتر گئی۔ شکریہ تنویر، میں ہمیشہ احسان مند رہوں گی، مگر تم یہاں پہنچ کیسے گئی؟ جولیا نے بڑے احسان مندانہ لہجے میں کہا۔ مجھے ایکس 2 نے فون کیا تھا، چنانچہ میں تمہارے فلیٹ پر پہنچا، مگر یہ لوگ تمہیں وہاں سے لے کر نکل چکے تھے، پھر میں نے ان کا کلو لگایا اور یہاں تک پہنچ گیا۔ تنویر نے مڑ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری گڈ، تم میں تو بے پناہ صلاحیتیں ہیں تنویر، تم نے تو جلدی کلو لگا کر حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری صلاحیتیں تو ایکس 2 آزماتا ہی نہیں، ورنہ میں کسی سے کم نہیں، ملٹری سیکرٹ سروس میں میرے کارناموں کی دھوم تھی، تنویر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یقیناً ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر تنویر اب یہ دونوں مر گئے ہیں، اب یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ آخر یہ مجھے کیوں اغوا کر کے لائے تھے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے کسی بات کا ذکر کیا تھا، اسی لیے میں نے آئیڈیا لگایا تھا کہ یہ بس عیاشی کے چکر میں ادھر آ گئے، ورنہ ان کا مقصد مجھے اغوا کر کے اپنے باس تک پہنچانا تھا۔ لیکن اب جولیا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں ان کے باس کو بھی جانتا ہوں، تنویر نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ اوہ کمال ہے، ویری گڈ، جولیا کے لہجے میں واقعی پرخلوص تحسین تھی۔ اب اسے کیا معلوم کہ تنویر کا سینہ ایک بھکاری کی دوربین کی وجہ سے پھول رہا تھا، ورنہ اس کے فرشتے بھی اس جگہ کا پتہ نہ چلا سکتے۔ ادھر تنویر کے ذہن میں ایک اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ سیکرٹ سروس میں اپنی اہمیت منوانے کے لیے کیوں نہ پیشہ ور بھکاریوں کو باقاعدہ اپنی نجی اسکیم میں شامل کر لے۔ وہ یہی سوچتا ہوا جولیا سمیت تہانے سے نکل کر فارم میں گیا اور پھر چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے شہر کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ ٹائیگر سیکیورٹی آفیسر کے روپ میں ہلائی ریسرچ سینٹر میں پہنچ چکا تھا۔ ریسرچ سینٹر کے انچارج ڈاکٹر گوج اور سیکیورٹی چیف ہاشم رضا اس کی اصل حیثیت سے واقف تھے۔
ڈاکٹر غوری کے حکم پر ٹائیگر کو اسپیشل پاس جاری کر دیا گیا تھا۔ آس پاس کی وجہ سے اسے ریسرچ سینٹر کے ہر حصے تک جانے اور وہاں موجود ہر آدمی کو چیک کرنے کے اختیارات حاصل ہو گئے تھے۔ اسے رہائش کے لیے کالونی میں ایک کوارٹر دے دیا گیا تھا۔ عمران نے ٹائیگر کو اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، اسی لیے وہ پوری طرح جو کرنا تھا اس نے یہاں پہنچ کر پورے خلائی ریسرچ سینٹر کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے یہاں کے سیکیورٹی انتظامات کو بھی اچھی طرح چیک کیا تھا۔ سیکیورٹی انتظامات واقعی جدید ترین اور بے داغ تھے، ان کی وجہ سے کوئی غلط آدمی سینٹر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن ٹائیگر کے ذہن میں صرف ایک خواہش باقی رہ گئی تھی اور اب وہ اپنے کوارٹر میں بیٹھا اسی بات پر غور کر رہا تھا۔ سینٹر میں رہنے والوں کے لیے ضروری اشیاء کے لیے ہفتے میں ایک بار 4 خصوصی ٹرک سینٹر کے اندر جاتے تھے۔ ان ٹرکوں کو لیبارٹری گیٹ پر جدید آلات کی مدد سے اچھی طرح چیک کیا جاتا تھا، لیکن چونکہ ٹائیگر کے سامنے یہ ٹرک نہیں آئے تھے اسی لیے وہ ان کی چیکنگ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکا تھا، اسی لیے وہ پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ آج چونکہ ان ٹرکوں نے آنا تھا اسی لیے اس نے اپنے سامنے ان ٹرکوں کو چیک کرتے ہوئے دیکھنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، پھر ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، لباس بدل کر وہ کوارٹر سے باہر نکلا، پھر سینٹر کے گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ گیٹ کے آگے ایک طویل راہداری تھی جس میں سائنسی آلات نصب تھے۔ ٹرکوں نے اسی راہداری میں سے گزر کر سینٹر کے اندر داخل ہونا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک بڑے سے اسٹور کے اندر داخل ہو کر وہاں سامان اتارنا تھا۔ اس کے بعد واپس چلے جانا تھا۔ اس اسٹور کے باہر بھی سیکیورٹی کا سخت پہرا تھا۔ ٹرکوں میں صرف 2 ڈرائیورز ہوتے تھے، ان ڈرائیورز کو بھی بیرونی گیٹ پر روک دیا جاتا تھا، پھر سیکیورٹی کے آدمی ہی ان ٹرکوں کو چلا کر سینٹر میں لے کر آتے تھے اور مال اتار کر انہیں گیٹ سے باہر لے جا کر ڈرائیور کے حوالے کر دیتے تھے۔ اس طرح کوئی غیر آدمی سینٹر میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ ٹائیگر خاموشی سے چلتا ہوا اسٹور کے سامنے پہنچ گیا۔ اسٹور کے باہر سیکیورٹی کے افراد نے اسے سلام کیا۔ اس کے سینے پر لگا ہوا بیج اس کے عہدے کا اعلان کر رہا تھا۔ ویسے بھی سیکیورٹی چیف نے سب سیکیورٹی والوں سے اس کا تعارف کرا دیا تھا تاکہ کسی شک و شبہ کا امکان باقی نہ رہے۔ تھوڑی دیر بعد سیکیورٹی چیف بھی وہاں پہنچ گیا اور ٹائیگر کے ہمراہ آن کھڑا ہوا۔ کین ٹرکوں میں لدا ہوا مال بھی چیک کیا جاتا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ جی ہاں، راہداری میں لگے ہوئے سائنسی آلات سے پورے ٹرک کے سامان کو اچھی طرح کھنگالتے ہیں، ہاشم رضا نے جواب دیتے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد راہداری کا گیٹ کھلا اور 4 ہیوی لوڈر ٹرک ایک قطار کی صورت میں سینٹر کے اندر داخل ہوئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سیکیورٹی کے افراد موجود تھے۔ ٹرک سٹور کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ سیکیورٹی چیف کے اشارے پر سٹور کے دروازے کھول دیے گئے، پھر ٹرک اندر داخل ہوا۔ چونکہ ٹرکوں میں سائنسی آلات بھی موجود ہوتے تھے جنہیں ہر لحاظ سے خفیہ رکھا جانا مطلوب ہوتا تھا، اسی لیے ٹرک اندر پہنچا کر سیکیورٹی کے افراد بھی باہر آ جاتے تھے۔ پھر سیکیورٹی کا چیف ملحقہ کمروں میں بیٹھ کر مشینوں کی مدد سے ان ٹرکوں سے سامان اتار کر مطلوبہ سیکشنوں تک خودکار طریقے سے پہنچا دیتا تھا۔ ان مشینوں کو صرف سیکیورٹی چیف ہی آپریٹ کرتا تھا اور وہ خود ایک ٹیلی ویژن اسکرین پر سٹور کے اندر کا منظر چیک کرتا رہتا تھا۔ جب ٹرکوں کو اندر چھوڑ کر سیکیورٹی کے افراد باہر آ گئے تو سیکیورٹی چیف اس چھوٹے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ٹائیگر بھی اس کے ساتھ، اور ایک بڑی سی مشین تھی جس پر ایک اسکرین سے نصب تھے۔ سیکیورٹی چیف نے مشین کے سامنے پڑی ہوئی کرسی سنبھالی، جو کہ کرسی ایک ہی تھی، اسی لیے ٹائیگر ساتھ کھڑا رہا۔ پھر سیکیورٹی چیف نے مشین کے بٹن آن کیے۔ بٹن آن ہوتے ہی اسکرین روشن ہو گئی اور اسٹور میں کھڑے ہوئے 4 لوڈر ٹرک صاف نظر آنے لگے۔ سیکیورٹی چیف نے خودکار مشینوں کی مدد سے وہیں بیٹھے بیٹھے ٹرکوں سے سامان کی پیٹیاں اتارنی شروع کر دی۔ یہ پیٹیاں مختلف سیکشنوں کو خودکار رولنگ پٹی کے ساتھ ساتھ ڈلیور کر دی جانی تھی۔ یہ پٹیاں بند تھیں اور ان پر سرکاری مہریں لگی ہوئی تھیں۔ جب تمام ٹرک خالی ہو گئے اور سامان ہر سیکشن میں ڈلیور کر دیا گیا تو سیکیورٹی چیف نے مشین بند کر دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسا انتظام ہے مسٹر وقار؟ سیکیورٹی چیف نے بڑے فخرانہ انداز میں کہا، جس نے یہ اپنے آپ کو وقار کے نام سے متعارف کرایا تھا۔ اچھا ہے، ٹائیگر نے مختصر سے لفظوں میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس نے اسٹور کا وہیں کھڑے کھڑے اچھی طرح جائزہ لیا تھا، لیکن بظاہر کوئی مشکوک بات سامنے نہیں آئی تھی۔ البتہ اس کی تربیت یافتہ چھٹی ہی اس بار پر خطرے کا الارم بجا رہی تھی، لیکن وہ اس خطرے کی نشاندہی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر سیکیورٹی چیف کے ساتھ کندھے اچکاتا ہوا باہر آ گیا۔ اس نے یہی سوچا کہ شاید ضرورت سے زیادہ احتیاط کی وجہ سے اسے خطرے کا احساس ہو رہا ہے۔ سیکیورٹی چیف نے باہر آ کر سٹور کھولنے کا اشارہ کیا۔ پھر سیکیورٹی کے وہی افراد جو ٹرک چلا کر اندر آ گئے، چند لمحوں بعد ٹرک پیک ہوتے ہوئے باہر آ گئے اور ان کا رخ راہداری کی طرف آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ راہداری میں غائب ہو گئی اور سٹور کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ سیکیورٹی چیف اپنے دفتر کی طرف بڑھتا چلا گیا جبکہ ٹائیگر سینٹر کی اندرونی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے سینٹر کا ایک سرسری سا راؤنڈ لگایا اور پھر آرام کرنے کے لیے اپنے کوارٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کوارٹر کا دروازہ اس نے کھولا، پھر وہ اندر داخل ہوا۔ صحن سے گزر کر وہ برآمدے میں سے ہوتا ہوا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اچانک اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ لڑکھڑا کر آگے کی طرف جھکا۔ اس نے سر جھٹک کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن دوسرا وار پہلے سے زیادہ زوردار تھا اور ٹائیگر نہ صرف منہ کے بال فرش پر ڈھیر ہوتا چلا گیا بلکہ اس کا ذہن بھی گرنے کے ساتھ ساتھ اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ باوجود اتنے احتیاط کے آخر وہ مار کھا ہی گیا تھا۔
क्लीयरिंग कंपनी के अहाते में तकरीबन 50 के करीब ट्रक खड़े हुए थे। ये सारे ट्रक हैवी लोडर थे। एंथनी के आदमियों ने काफ़ी भाग दौड़ के बाद इस मरतबा पता चला लिया था कि नेशनल क्लीयरिंग कंपनी के 4 ट्रक हर हफ्ते मुख्तलिफ सामान लेकर रिसर्च सेंटर में जाते थे। फिर एंथनी ने क्लीयरिंग कंपनी के मैनेजर को अगवा करके उससे तमाम मालूमात हासिल कर ली थी। इस वक्त भी एंथनी मैनेजर के कमरे में उसके मेकअप में बैठा काम कर रहा था, जबकि उसके आदमी ने शहर से थोड़ी दूर बाहर एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप आर्जी तौर पर ठेके पर हासिल कर ली थी। इस ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में 12 के करीब मुलाजिम थे, जिन्हें एक हफ्ते की तनख्वाह एडवांस देकर छुट्टी दे दी गई थी। उन्हें ये बताया गया था कि ऑटोमोबाइल वर्कशॉप को मालिक एक हफ्ते के लिए वर्कशॉप बंद करके बैरून मुल्क जा रहा है और वो नहीं चाहता कि उसकी अदम मौजूदगी में किसी मुलाजिम की गफलत की वजह से किसी गाहक को शिकायत का मौका मिले। मुलाजमीन को जब एक हफ्ते की तनख्वाह एडवांस छुट्टी के बाद मिली तो उन्होंने इस बात पर गौर करने की तकलीफ ही गुवारा ना की कि ऐसा क्यों हो रहा है, वरना मालिक इस आइडिया पर वो बेहद खुश हुए कि उस तरह उन्हें माँ तनख्वाह के आराम करने का मौका मिल जाएगा। वर्कशॉप को बज़ाहिर बंद कर दिया गया था, मगर एंथनी ने हाई फाई के मखसूस कारीगरों को हेडक्वार्टर से तलब कर लिया था और वो आज रात वर्कशॉप में पहुंचने वाले थे। एंथनी आज इसी मकसद के लिए मैनेजर की सीट पर बैठा था ताकि सेंटर में जाने वाले ट्रकों की फाइनल चेकिंग के बहाने इस वर्कशॉप में भेजा जा सके। एंथनी ने चपरासी को बुलाने के लिए घंटी बजाई तो दरवाजे के बाहर मौजूद चपरासी तेजी से अंदर दाखिल हुआ। मिस्टर सईद को बुलाओ, एंथनी ने लहजा बिगाड़ते हुए कहा। यस सर, चपरासी ने कहा और दरवाजे से बाहर निकल गया। एंथनी के लिए मैनेजर की जगह लेना इसीलिए भी आसान हो गया था कि मैनेजर खुद गैर मुल्की था और इस इदारे ने बेहतर नज़्म व नस्क चलाने के लिए 1 साल के लिए उसकी खिदमत मुस्तार ली हुई थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी के आसार थे। यस सर, नौजवान ने मुतमाना लहजे में कहा। मिस्टर सईद, सुबह रिसर्च सेंटर में भेजे जाने वाले 4 ट्रक मुंतहिब कर लिए गए हैं। एंथनी ने नौजवान से पूछा जो शोबे का इंचार्ज था। यस सर, नौजवान ने मुतमाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या वो हाल हादसे के हैं? एंथनी ने सख्त लहजे में पूछा। यस सर, सईद ने सर हिलाते हुए कहा। सुनिए मिस्टर सईद, पिछले हफ्ते लेबॉर्ट्री इंचार्ज ने मुझे शिकायत की थी कि एक ट्रक पूरी तरह ओके नहीं था, इसलिए उन्हें परेशानी उठानी पड़ी। एंथनी ने कहा। ऐसी तो कोई रिपोर्ट नहीं आई सर, सईद ने चौंकते हुए कहा। रिपोर्ट अगर तहरीरी आ जाती तो तुम अब तक बर्खास्त हो चुके होते। वो तहरीरी रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे वादा कर लिया था कि वो तहरीरी रिपोर्ट ना करें, आइंदा उन्हें कोई शिकायत ना होगी। एंथनी ने तंज़िया लहजे में कहा। ठीक है सर। नौजवान पर हादसे का लफ्ज़ सुनते ही हवास बाख्ता हो गया था। जो ट्रक तुमने ओके किए हैं उसकी फ़ाइल लेकर आओ, एंथनी ने कहा और सही सर हिलाता हुआ तेज़ी से वापस मुड़ गया। एंथनी के लबों पर दंदिया सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसे अपने काम में कोई तकलीफ ना हो रही थी, क्योंकि इस मुल्क के लोग इसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा सादा लोग साबित हो रहे थे। थोड़ी देर बाद सईद ने फ़ाइल लाकर एंथनी के सामने रख दी। सुनो, मैंने इन ट्रकों की फाइनल चेकिंग का बंदोबस्त कर दिया है। तुम इन ट्रकों को हातारी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप रेलवे रोड पर भिजवा दो। ड्राइवरों से कहना कि वो इन्हें वर्कशॉप छोड़कर वापस आ जाएं और सुबह इन्हें वहाँ से ले लें, ताकि रात को इनकी फाइनल चेकिंग हो जाए, वरना इस बार अगर मामूली सी भी शिकायत हुई तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। एंथनी ने फ़ाइल खोलकर इसमें दर्ज ट्रकों के नंबर हाफसे पर नक्श करते हुए कहा। बेहतर जनाब, मैं भी ट्रक भिजवा देता हूँ, सईद ने मुतमाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। गुड। और सुनो, इसके लिए तहरीरी ऑर्डर्स टाइप कराकर मुझसे साइन करा लेना, एंथनी ने कहा और फाइल बंद करके सईद की तरफ बढ़ा दी। सईद ने फाइल ली और सलाम करके दफ्तर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो एक ऑर्डर टाइप कराकर फाइल समेत वापस आया, जिसे पढ़ने के बाद एंथनी ने मैनेजर से जैसे दस्तखत इस पर साबित कर दिए, वो पहले ही इन दस्तखतों की मशक कर चुका था। इसके बाद एंथनी शाम तक बाकायदगी से काम करता रहा। दफ्तर बंद होने से चंद लम्हे पहले उसने सईद को दोबारा बुलाकर इस बात की तस्दीक कर ली कि ट्रक वर्कशॉप में पहुंच चुके हैं, और फिर वह दफ्तर बंद करके इमारत से बाहर आ गया। ड्राइवर ने उसे कोठी पर लाकर छोड़ दिया और एंथनी शाम तक मैनेजर की कोठी में ही रहा। मैनेजर चूँकि 1 साल के लिए बैरून मुल्क से आया था, इसलिए वो नौकरों के साथ कोठी में अकेला रहता था। जो कि मैनेजर तपन मिजाज का सख्त था, इसलिए नौकर भी उससे हतल वसा दूर दूर ही रहते थे, और यही वजह थी कि एंथनी के नौकर भी चेक ना कर सके। रात के 9 बजे टेलीफोन की घंटी बजी और एंथनी जो टेलीफोन के इंतजार में बैठा था उसने रिसीवर उठा लिया। यस गर्ल, मैक्स स्पीकिंग, एंथनी ने मैनेजर का नाम बोलते हुए कहा। जनाब, मैं एचएफ का नुमाइंदा बोल रहा हूँ, कारल एकड़ीन, दूसरी तरफ से कहा गया। ओ कारल, मैं एंथनी बोल रहा हूँ, सामान पहुँच गया है या नहीं? एंथनी ने इस बार अपने असल लहजे में कहा, क्योंकि इसने हाई फाई का कोड एचएफ सुन लिया था, इसलिए अब असल लहजे में बात करने में कोई अच्छा नहीं था। ये सर, सारा सामान पहुंचा दिया गया है। रात 10 बजे काम शुरू हो जाएगा। आदमी 9 बजे की फ़्लाइट से यहाँ पहुंच रहे हैं, कारल ने जवाब दिया। ठीक है, मैं भी 10 बजे वहाँ पहुंच जाऊँगा। तमाम काम एहतियात से होना चाहिए, किसी को शक ना हो, एंथनी ने कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, सब काम ठीक हो जाएगा, कारल ने खुशगवार लहजे में कहा, और एंथनी ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। वो बैठा चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने उठकर अलमारी में पड़ा हुआ एक बैग खोला, उसके खुफिया खाने से एक छोटा सा डिब्बा निकाला, और ट्रांसमीटर को किसी भी तरह चेक नहीं किया जा सकता था और उसकी रेंज खासी ताकतवर थी।
एंथनी ने उस पर एक मखसूस फ्रिक्वेंसी सेट की, फिर कोने में लगा हुआ बटन दबा दिया। दूसरे ही लम्हे इस डिब्बे में से हल्की सी सीटी की आवाज़ निकलने लगी। चंद लम्हों बाद हल्की सी कटक की आवाज़ सुनाई दी, इसके साथ ही हल्की सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, HF नंबर 1, HF नंबर 1 ओवर। और बोलने वाला साफ तौर पर आवाज़ बदल कर बोल रहा था, HF2 फ्रॉम डिसेंड ओवर। एंथनी ने एक बटन दबाते हुए जवाब दिया। ओ एंथनी, तुम हैरियत है ओवर। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकदम बदल गया। बस हैरियत है को बहा, मैंने सेंटर में दाखिले का बंदोबस्त कर लिया है। कल मुझ समेत 3 अफराद सेंटर में दाखिल होंगे। विल्सन ने मतलूबा सामान मुहैया कर दिया है। अब हम आसानी से ना सिर्फ फ़ाइल वहाँ से हासिल कर सकते हैं, बल्कि फ़ाइल हासिल करने के बाद पूरे सेंटर को भी उड़ा सकते हैं ओवर। एंथनी ने जवाब दिया। अच्छा, क्या तरीका मुंतखब किया है तुमने? मैंने तो सप्तान की रिपोर्टें पढ़ी हैं, इस लिहाज से तो सेंटर में दाखिला नामुमकिन नज़र आता है। बल्कि मैं सोच रहा था कि दोबारा मीटिंग कॉल करके इस पर मज़ीद सोच विचार किया जाए ओवर। दूसरी तरफ से तशवीश भरे लहजे में जवाब दिया गया। तरीका तो वही है, सप्लाई के ट्रकों के ज़रिए अंदर दाखिल होने का ओवर। एंथनी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ फिर तो वो तरीका ठीक नहीं है। मैंने अभी साइंसदान सप्तान की, जिसने मालूमात टोनी बॉल के ज़रिए इरसाल की थी, गौर से पढ़ी हैं। ये तरीका भी कामयाब नहीं रहेगा, क्योंकि ड्राइवरों को सेंटर से बाहर ही रोक लिया जाता है और फिर ट्रक को एक राहदारी से गुजारा जाता है, जबकि साइंसी आलात के ज़रिए माल अनलोड करके रोलिंग लाइन के ज़रिए मुतलका शोबों में इरसाल कर दिया जाता है। अब तुम खुद सोचो कि इन ट्रकों के ज़रिए अंदर कैसे दाखिल हुआ जाता है ओवर। को बाहम ने कहा। आपने तो रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने इस क्लियरिंग इदारे के मैनेजर से तमाम मालूमात हासिल कर ली हैं, जिनके ट्रक ये माल सप्लाई करते हैं, और अब मैं इस मैनेजर के रूप में हूँ। इन सारी मालूमात को सामने रखकर मैंने एक मंसूबा बनाया है। मैंने यहाँ एक बड़ी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का बंदोबस्त कर लिया है। सुबह सेंटर में जाने वाले ट्रकों के इस वर्कशॉप में पहुँचा दिया है। इधर मैंने चीफ बॉस से बात करके हेडक्वार्टर से मतलूबा माहिरीन फौरी तौर पर तलब किए हैं, जो आज रात 4 बजे की फ़्लाइट से यहाँ पहुँच जाएंगे ओवर। एंथनी ने जवाब दिया। मगर मंसूबा क्या है ओवर? एंथनी ने जवाब दिया। मंसूबा ये है कि मैं रात को ट्रकों की मेन शाफ्ट्स को खोखला कर दूंगा। मखसूस टेम्पर शुदा फराद के जरिए ये खोखली शाफ्टें रात को तैयार होकर इन ट्रकों में फिट हो जाएंगी, और इन खोखली शाफ्टों में एक आदमी आसानी से छुप सकता है। इस तरह हम 4 अफराद इन खोखली शाफ्टों के जरिए सेंटर के अंदर पहुंच जाएंगे। शाफ्टों के अंदर दाखिल होने से हमारी चेकिंग ना हो सकेगी। हम आसानी से तमाम हदूद क्रॉस करके स्टोर में पहुंच जाएंगे ओवर। एंथनी ने कहा। ओह, बड़ी अजीब तरकीब सोची है तुमने। क्या शाफ्ट में इतना हला बन सकेगा कि इसमें एक आदमी छुप सके ओवर? को बहम ने हैरत भरे लहजे में पूछा। ये ट्रक हैवी लोडर हैं, इनकी शाफ्टें बड़ी और मखसूस अंदाज की हैं, इसीलिए इनमें हर काम हो सकता है। आपको मेरे जिस्म का तो पता ही है। इस तरह मैंने अपने ग्रुप में से 3 और दुबले पतले लेकिन इंतहाई मजबूत जिस्म के अफराद इंतखाब किए हैं। हम आसानी से इनमें छुप जाएंगे ओवर। एंथनी ने कहा। ओह वाकई, तब तो तुम चारों स्टोर तक पहुंच जाओगे, मगर स्टोर से बाहर कैसे निकलोगे ओवर? को बहम ने इतराज़ करते हुए कहा। इसका तरीका भी मैंने सोच लिया है। स्टोर के नीचे से गटर गुजरता है, जो रिसर्च स्टेशन का जहरीला गैस आलूद पानी मखसूस फिल्टर स्टेशन तक पहुंचाता है। इसके अंदर चूंकि किसी आदमी के जिंदा रहने का तस्वुर तक नहीं है, इसीलिए उसे चेक नहीं किया जा सकता। इस बात का पता मुझे इस मैनेजर से लगा था, क्योंकि मैनेजर जब पहली बार इस इदारे से मुंसलिक हुआ था तो उसने सिक्योरिटी के इंतजाम देखने के लिए स्टोर राहदारी का चक्कर लगाया था, और सिक्योरिटी इंचार्ज ने खुद बड़े फार से ये सब बातें उसे बताई थी। हम लोग गैस मास्क अपने साथ ले जाएंगे, और जब तक ट्रक इन लोड होंगे हम इस गटर में उतर जाएंगे। वहां से गटर स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते गटर का एक दहाना रहायशी कॉलोनी के दरमियान भी रखा गया है, ताकि अगर कभी इसकी सफाई की ज़रूरत पड़े तो इसकी सफाई आसानी से कराई जा सके। क्योंकि ये गटर सेंटर से बाहर नहीं जाता, इसलिए इस बात की परवाह नहीं की गई कि इस गटर के ज़रिए रहायशी कॉलोनी तक कोई शख्स पहुंच सकता है। चुनाचे स्टोर से होकर हम इस गटर के ज़रिए रहायशी कॉलोनी तक पहुंच जाएंगे। फिर वहां 4 अफराद का मेकअप करना हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा ओवर। एंथनी ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। वेरी गुड एंथनी, वेरी गुड। तुमने वाकई बेदाग मंसूबा बनाया है। तुम ज़रूर इस पर अमल करो, लेकिन अब मसला होगा वहाँ से फ़ाइल हासिल करके बाहर निकलने का। इस सिलसिले में तुम्हारी कोई प्लानिंग है ओवर? फिलहाल तो मैंने विल्सन से वायरलेस हाई रेंज कोबाल्स्ट बॉम्ब हासिल किए हैं। इन्हें हम मुख्तलिफ जगहों पर नस्ब कर देंगे। इसके बाद मसला होगा फ़ाइल हासिल करने का, तो मेरे जहन में वो तमाम रिपोर्टें मौजूद हैं। जहाँ फ़ाइल मौजूद है, इसके सिक्योरिटी इंतजामात भी वहाँ दाखिला तो तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए मैंने फ़िलहाल ये मंसूबा बनाया है कि अंदर जाकर किसी बाइख्तियार आदमी का मेकअप करके ये फ़ाइल वहाँ से बाहर मंगवा लूँ, और फिर इसे ले उड़ूँगा। बहरहाल ये वहाँ की सूरत हाल पर मुनहसर है ओवर। एंथनी ने जवाब दिया। ओके, बिल्कुल ठीक है। वैसे मैंने डैडी को निगरानी के मिशन से रोक दिया है, क्योंकि टोनी बॉल की कोठी में हमारे एक आदमी मुलाजिम के रूप में मौजूद था। उसने भी थोड़ी देर पहले मुझे इत्तला दी है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस का आदमी टोनी बॉल से मिलने आया था। फिर उसने मुलाजिम को बेहोश कर दिया था, लेकिन जब हमारे आदमी को होश आया तो उसने देखा कि वो आदमी टोनी को बेहोश करके ले जा रहा था, तो उसने टोनी बॉल को गोली मार दी और खुद वहाँ से निकल आने में कामयाब हो गया। उससे मुझे खदशा हुआ कि सप्तान वाली रिपोर्टें इंटेलिजेंस की नज़रों में आ गई हैं, और ऐसा ना हो कि वो लेबॉर्ट्री की खुफिया निगरानी कर रहे हों और हमारे आदमी चेक हो जाए ओवर।
ओह! अगर ये बात है तो फिर वो सेंटर के अंदर भी पहुँच गए होंगे, ओवर एंथनी ने चौंकते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं, वो सेंटर के इंतज़ामात को नाक़ाबिले तस्ख़ीर समझते हैं, इसीलिए मुतमईन हैं, ओवर को बाहम ने जवाब दिया। ओके, ठीक है, बहरहाल जो होगा देखा जाएगा, ओवर एंथनी ने जवाब दिया। तुम अपने मंसूबे पर अमल करो, ये कतन बेदाग मंसूबा है, मुझे यकीन है कि हम कामयाब रहेंगे। वैसे तुम यही ट्रांसमीटर हमरा ले जाना, मैं, विल्सन और टेरी अपने अपने ग्रुप समेत बहरहाल सेंटर के आसपास ही रहेंगे। इस तरह किसी भी इमरजेंसी की सूरत में किसी भी अंदाज में हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे, ओवर को वह हमने जवाब दिया। ठीक है, ओके, ओवर, एंथनी ने मुतमईन लहजे में कहा। विश यू गुड लक ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से को वह हमने कहा, और एंथनी ने ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे दोबारा बैग के खुफिया खाने में रखा और फिर वर्कशॉप जाने के लिए तैयारी में मशगूल हो गया। उसने बतौर मैनेजर एक हफ्ते की छुट्टी पहले ही अप्लाई की हुई थी, इसलिए वो इस तरफ से भी मुतमईन था कि किसी को शक न पड़ेगा। असल मैनेजर इस ग्रुप के कब्जे में था और इसे मालूम था कि जब तक उसकी तरफ से हुक्म ना दिया जाएगा वो सूरज की रोशनी भी ना देख सकेगा। फ्लैक्सिलो ने वो डायरी इमरान के सामने रखी और फिर इसे टोनी बॉल की रहायशगाह पर पेश आने वाले तमाम वाक़यात की तफसीली रिपोर्ट दे दी। तुमसे कई हमाकतें सरजद हुई हैं ब्लैक, अगर वहाँ एक मुलाजिम था तो तुम्हारे लिए आसानी थी कि उसे ख़त्म करने के बाद तशद्दुद के ज़रिए तुम टोनी बॉल से सब कुछ पूछ सकते थे। बहरहाल ठीक है, तुमने अच्छा किया कि खाली हाथ वापस आने से ये डायरी साथ लेकर आए, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, फिर डायरी खोल कर उसे गौर से देखने लगा। जूलिया का पता चला। ब्लैक ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा, अरे हाँ, वो तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, तनवीर ने जूलिया को बरामद कर लिया है। जोनी क्लब के दो बदमाश राजू और मार्टिन उसे अगवा करके चौथी शाहराह पर मौजूद एक ज़राई फार्म के तहाने में ले गए थे। वो इस पर मुजरमाना हमला ही करना चाहते थे कि तनवीर वहाँ पहुँच गया। फिर राजू और मार्टिन दोनों इसके हाथों कत्ल हो गए और तनवीर जूलिया को वापस ले आया, इमरान ने जवाब दिया। वो बरवक्त फ्लैट पर पहुँच गया होगा, फिर उनका ताक़ुब करते हुए वहाँ पहुँचा होगा। बहरहाल अच्छा ही हुआ, ब्लैक ने सर हिलाते हुए कहा। अरे नहीं, तुमने तनवीर की सलाहियतों का गलत अंदाज़ा लगाया है। जब तनवीर फ्लैट पर पहुंचा तो जूलिया को अगवा करके ले जाया जा चुका था, लेकिन तनवीर ने अपनी सलाहियतों की मदद से ना सिर्फ इनका सुराग लगा लिया बल्कि वो ऐन वक्त पर उनके सर पर भी पहुंच गया। और जाहिर है जब जूलिया की इज्जत खतरे में हो तो 2 छोड़ 10 बदमाश भी होते तो तनवीर ने उनके पर हज उड़ा देने थे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जूलिया को अगवा क्यों किया गया था? क्या ये इन बदमाशों का अपना फेल था? ब्लैक ने कहा। ये मालूम करने के लिए मैंने मार्टिन और राजू की लाशें यहाँ दानिश मंजिल मंगवा ली हैं और सफदर और कैप्टन शकील को उनके मेकअप में जॉली कैंप भेज दिया है। अभी तक उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई, इमरान ने जवाब दिया। ओह, ये ठीक है, इस तरह वाकई सही सूरत हाल सामने आ जाएगी, ब्लैक ने कहा। टाइगर भी लेबॉर्ट्री में पहुंच चुका है मगर अभी तक उसकी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई। नुमानी, सदीकी और चौहान लेबॉर्ट्री की निगरानी कर रहे हैं मगर अभी हर तरफ से खामोशी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने डायरी ब्लैक की तरफ फेंकते हुए कहा, अल्फ़ाबेटिकल डायरी के ज़रिए इसमें दर्ज हर नंबर को चेक करोगे, ये किन लोगों के हैं, फिर ही फैसला हो सकता है कि इनमें हमारे काम का भी कोई नंबर है या नहीं, इमरान ने कहा। और ब्लैक सर हिलाता हुआ उठ और एक अलमारी की तरफ बढ़ता चला गया। उसने अलमारी में रखी हुई मखसूस अल्फ़ाबेटिकल डायरी निकाली और उसे लेकर मेज़ पर रखा और डायरी के नंबरों की चेकिंग में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी ही देर बाद टेलीफोन की घंटी बजी और इमरान ने रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने रिसीवर उठाते ही मखसूस लहजे में कहा, मार्टिन बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज़ सुनाई दी। वो चूँकि मार्टिन के रूप में गया था और शायद जहाँ से फ़ोन हो रहा था शायद अपनी शनाख्त ना कराना चाहता हो, इसलिए उसने नाम मार्टिन ही इस्तेमाल किया था। यस, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने पूछा। यहाँ हर तरफ सुकून है, कोई हंगामा, कोई पूछगिछ नहीं हो रही, ऐसा मालूम होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सफदर ने जवाब दिया। जोनी से मुलाकात हुई? इमरान ने पूछा। हाँ, सरसरी सी, लेकिन कोई बात नहीं हुई, सफदर ने जवाब दिया। कोई फ़ोन वगैरह? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, सफदर ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। वो कार किसके नाम रजिस्टर्ड है? इमरान ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूछा। मेरे नाम, सफदर ने जवाब दिया। मकसद था कि मार्टिन के नाम। ठीक है, अभी वहीं रहो, हो सकता है कि अलहदा पार्टी ने निजी तौर पर खिदमात हासिल की हों, इमरान ने चंद लम्हों के बाद कहा। ठीक है जनाब, सफदर ने जवाब देते हुए कहा और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, ये एक फ़ोन नंबर डायरेक्टरी में मौजूद ही नहीं है, बाकी नंबर गरम मसाले की व्यापारियों के हैं, ब्लैक ने कागज़ पर बनाई हुई लिस्ट इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। डायरेक्टरी में नंबर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? इमरान ने चौंकते हुए कहा। फिर उसने लिस्ट पर एक नज़र घुमाई, आखिर में खाली नंबर लिखा हुआ था। इमरान ने रिसीवर उठाया और वो नंबर घुमाने शुरू कर दिए। आखिरी नंबर घुमाने के बाद टेलीफोन की घंटी बजने लगी तो इमरान के चेहरे पर हल्की सी हैरत के आसार नमूदार हुए, मगर दूसरी लम्हे रिसीवर दूसरी तरफ से उठा लिया गया। यस, बोलने वाले का लहजा बेहद खुरदरा था, लेकिन उसने सिर्फ बस कहने की हद तक ही अपने आप को महदूद किया था। चीफ से बात कराओ, इमरान ने अंधेरे में तीर चलाते हुए कहा। कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, डैम फुल, मैं कह रहा हूँ कि चीफ से बात कराओ, तुम आगे से जुबान चला रहे हो, इमरान ने कराते हुए कहा। जाहिर है सब कुछ आईडी पर ही किया जा रहा था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है मिस्टर, यहाँ कोई चीफ पास नहीं रहता, दूसरी तरफ से जलाए हुए लहजे में कहा गया।
ओह! तो क्या ये एचएफ का हेडक्वार्टर नहीं है? इमरान ने जानबूझकर हैरत ज़ाहिर करने के साथ-साथ हाई-फ़ाई को मुख़फ़्फ़फ़ कर दिया क्योंकि वो जानता था कि मुजरिम अपनी तंज़ीम का कोड हमेशा इसी तरह के अल्फ़ाज़ से बनाते हैं। आखिर तुम बोल कौन रहे हो? पहले अपनी शिनाख्त कराओ। इस बार दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे में जलाहट का अंसर कम था और इमरान की आंखों में चमक उभर आई क्योंकि वो समझ गया था कि तीर निशाने पर बैठा है। मैं चीफ पास को डायरेक्ट रिपोर्ट देना चाहता हूँ अली इमरान के मुतालिक, तुम उनसे बात कराओ। इमरान ने भी लहजा इस बार नर्म रखा। उसके जहन में अचानक बॉटम का ख्याल आ गया था। ओह! अच्छा, अच्छा, मैं समझ गया, तुम यकीनन बॉटम बोल रहे हो, मगर तुम अपनी शिनाख्त क्यों छुपा रहे हो? दूसरी तरफ से कहा गया। और इमरान ने माइक पर हाथ रखकर ब्लैक ज़ीरो को मखसूस अंदाज में आंख मारी और ब्लैक ज़ीरो उसकी बात समझकर तेज़ी से ऑपरेशन रूम से मुल्हिका लेबॉर्ट्री की तरफ भागता चला गया ताकि फ़ोन के ज़रिए वो लोकेशन चेकिंग मशीन के ज़रिए दूसरी तरफ का मोहल्ले को मालूम कर सके। ये स्पॉटिंग क्या रिपोर्ट है? थोड़ी देर बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी।